ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಲಿಂಗ ಜೇವೂರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಿದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. नमस्कार. तुमचं नाव सर? मी तुकाराम सिद्धराम दुपारगुडे, श्री काशी विश्वेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जेवूर या ठिकाणी सहशिक्षक पदावर कार्यरत आहे. काय कार्यक्रम कुठला काय चालत? श्री काशी विश्वेश्वराच्या वास्तव्यानं पुनीत झालेल्या जेवूर या पुण्यनगरीमध्ये आमचं ग्रामदैवत श्री काशी विश्वेश्वर यांची सोमवारी 24-25 तारखेला पालखीचा कार्यक्रम आहे. 24 तारखेला येत्या सोमवारी 24 तारखेला म्हणजे 25 तारखेला त्यासाठी 23-24 ला आमचे विद्यार्थी लेझिम संघाचं त्या ठिकाणी दाखल होणार आहेत. प्रॅक्टिस चालू आहे. आमच्या प्रशालेतील ज्येष्ठ शिक्षक शहरी शिक्षणाचे विभाग प्रमुख श्री PR नन्नवरे सर व श्री सचिन कुमार गडसिंग सर यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक वर्षापासून आमच्या प्रशालेतील लेझिम संघ आपल्या कला सादर करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी श्रावण महिन्यातला जो शेवटचा सोमवार असतो त्याच्यानंतर येणाऱ्या पहिल्या सोमवारी ही पालखी उत्सव असतो. या पालखी उत्सवामध्ये आमच्या श्रावणाचा शेवटचा सोमवार संपल्याच्या नंतर जो पहिला सोमवार येतो त्या पहिल्या सोमवारी पालखी निघते. संपूर्ण गावातून सहवाद्य पालखी निघते आणि त्याच्यामध्ये आमच्या प्रशालेतील सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी आपल्या लेझिम पथकासह त्या ठिकाणी मिरवणुकीमध्ये सहभागी होतात आणि चांगल्या प्रकारचा खेळ ते आमचे विद्यार्थी करून दाखवतात. गेल्या अनेक वर्षापासून ही आम्ही परंपरा जपत आलेली आहे. कारण श्री काशी विश्वेश्वराच्या पवित्र सान्निध्यामध्ये आमच्या प्रशालेमध्ये ज्ञानदानाचं कार्य केलं जातं म्हणून आमच्या प्रशालेतील सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी शिक्षक सगळे या ठिकाणी उपस्थित असतात. विद्यार्थी पण हो, प्रशालेतील सर्व विद्यार्थी असतात, विद्यार्थिनी असतात, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी प्राचार्य हे सगळे उपस्थित असतात. किती तासापर्यंत ही पालखी जेव्हा सुरुवात होते सुरुवात झाल्याच्या पासून गावभर प्रमुख मार्गाने गावातून जी मिरवणूक निघते पालखीची ती पालखीची मिरवणूक संपेपर्यंत आम्ही सगळेजण त्याच्यामध्ये सहभागी असतो. देवस्थान कमिटीच्या वतीनं आलेल्या सर्व भक्तांना महाप्रसादाचं वितरण केलं जातं. या श्री काशीलिंग देवस्थान ट्रस्टचे चेअरमन सोलापूर जिल्हा परिषद या पशुसंवर्धन खात्याचे माजी सभापती माननीय मल्लिकार्जुनजी पाटील साहेबांच्या कुशल अशा नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम दरवर्षी साजरा होतो. ट्रस्टचे अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय आमच्या सर्वांच्या मार्गदर्शक मल्लिकार्जुनजी पाटील साहेब ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಂತರ ಆಗುವಂತಹ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಾವು ಈ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾ ಸರ್, ಈ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಂತೆ ತಾವು ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣದವರು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಇವರು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಇವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಾದಪ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಬರಬೇಕು. ಒಂದ್ ಇದು ಆಯ್ತು ನಮ್ದು, ಅದು ಕಾರಣ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಪುರಾಣ. ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಂದದ, ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಕಾಶಿನಿಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದದ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಂದದ, ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಬಾಗಿಲು ಬಂದು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಟ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಗಾಟ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಕಾಶಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಸಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲೋ, ಏನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲೋ, ಏನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲೋ, ನಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಡೀಲಿ. ನಾವು ಈಗ 9-10 ವರ್ಷ ನಡೆದು ಹೊಂಟಿದ್ದೆವು, ಮುಂದಿನವ್ರು ಭೀ ನಡೆಸತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಹೊಂಟದ. ಈಗ ಕಾಶಿನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ತ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ದಾಸೋಹಿ ನಡೆದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಶ್ರವಣದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ನಾವು 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಸಿನಿಂಗ್ ಏನು ಹುಕ್ಕದ, ನಾವು ಭೀ ಈಗ ಕಾಯಂತೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಾವು ಭೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಕ್ಕದ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚಲೋನೇ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಟ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದತ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಿಜಾನ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳ? ಸತ್ಯ ನಿಜ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅವು? ಅವು ಕಾಶಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವೆ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಲ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಬಡ್ಯಾರದಾಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆಕಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಣಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಐತಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯಂ ಬರ್ತವೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ದೈವ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ, 4 ದಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬರೋದು ನಿತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿಜಾನ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಎಲ್ಲ ಊರಾಗ ದೇವ್ರ ಹಾನ ಅನ್ನೋದಿಟ್ಟು ಮಂದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗ 3 ವರ್ಷಗೊಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾ ಇದ್ದ ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕಿ. ನಾ ಇದ್ದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಶಿನಿಂಗ ಆಕಿ ಕಾಶಿಬೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ರದಿಂದ ನಾವು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದಿದ್ದವ್ರು ಭೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಂದ್ರೆ ನಾವು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು? ನಮ್ಮದು ಗುರಣ್ಣ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಚಪ್ಪಳಗಾವ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮುಗಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಸೋಮವಾರನೇ ಏಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಾರ ಯಾಕೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ? ಬೇರೆ ವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಇತ್ತರ ವಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಮಾಸಿ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರ ಅದೇ ವಾರ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡೆಸೋದು. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಮಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹಚ್ಚಾರ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೀಡೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಈ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಫೋನ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಗೆ ಫೋನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶ್ರಾವಣದಾಗ ದರ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾವೋ, ಏನು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾವೋ, ಒಳಗೊಮ್ಮೆ 8-10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಗೀರಥಿ ಕಾಶಿನ ಮತ್ತಂದು ಬಿಟ್ಟದ ಮಾತ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕರ್ಸ್ಕೊತಾರೋ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರಣಪ್ಪ ದೌಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸಂಘ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾ. ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧು ಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಖರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿದಾಗ ಅವ ಹಿಂಗೆ ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹನುಮಂದ್ರ ಗುಡಿ ಬಂದ, ಹನುಮಂದ್ರ ಗುಡಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕೋಣ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಂಥ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಯಾಗ ಹೋಗು. ಗುಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪೈಲ ಹಣ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಬಂದ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಂತ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ ಅವನಿಗೆ ನಮಗಿಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದನ. ಬರ್ರಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಆ ತೀರ್ಥ ಉಣ್ಣಾಗ ಶಿವಾಯನ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈ ಹಾಕ್ಯಾನ. ನಾವು ಕಾದಿತ್ತು ಅವ್ನು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಆಗ್ಯಾರ ಅವ್ನು ಕಡೆ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ಯಾನ ಮುಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಮುರ್ಚಿ ಈ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟ್ಯದ ಬಾರಾಗ ಮೈ ಕಟ್ಟನ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಲಿ ಅದು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ದಾಸರ ಪೀಸಾಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಡೆಸ್ತದೆ. ಪಂಚ ಕಮಿಟಿ ನಡೆಸ್ತದೆ, ನಾವು ನಡೆದ. ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಜಾಗರಣೆ ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ಬರ್ತಾರಾ? ನಾ ಹೇಳ್ತಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಳಕ ಯಾವಾಗ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಚಾಲು ಆಯ್ತು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಚಾಲು ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರ ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಗನ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಚಾಲು ಆಯ್ತು. 4 ಬಲ್ಲಿ 5 ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಟ್ಟಿಗೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಮವಾರ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಐತಾರು ದಿನ ಜಾಗರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಊರು ಮಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನಿ. ಆ ಊರು ಭಜನಿ, ಹಂದಿ ಭಜನಿ, ಸೋಲಾಪುರ, ಯಾವಾಗ ಹಂಡ್ರೋಳ ಸುತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಊರ ಮಂದಿ ಅನ್ನ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಗುಡಿ ಪೋತ್ ಮಾಡೋ ಬಳಕ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ, ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ತಾಳ ಬಿಡ್ತಾ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಹೊರಗೆ ತಾಳ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ 3 ಮುಂದೆ 4 ಆತ 5ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುಡಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಗುಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾಲ್ಕಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಯಾರ್ದು ಊಟಿಲ್ಲ. ಗುಡಿಯಾಗ ಬಂದು ಪಾಲ್ಕಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬೇಲೂರು ಜನ ಊರನ್ನ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಲೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ.